बहुत ही सत्कारयोग स्टेज उत्ते बैठे सारियां किसान जथेबंदियां दे आगू साहबान, मेरे सामने बैठे भैनों भरावो बच्चों बच्चियों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे तुहाडे सन्मुख होए हैं, सारे आपो अपनी गल तुहाडे सामने रख के जा रहे ने बारो बारी। सरकार नाल संघर्ष लंबा हुंदा जा रहा है। लंबे समय तो तुसी तपस्या कर रहे हो। अज ये संघर्ष इहदियां कोई हद्दां बन्ने नहीं रहे, ये संसार व्यापी हो गया, ये जन अंदोलन बन गया। इस संघर्ष विच इस देश के हर राज विच बैठा हर दुकानदार, व्यापारी, कारखानेदार, किसान, मजदूर, मुलाजम, हर कोई इहदा भागीदार बन गया। अज सारे देश में इसे तरह बड़े बड़े इकट्ठ हो रहे ने और सरकार जिन्ने नीवे पद्धर तक जा सकती सी उन्ने नीवे पद्धर तक आए दिन जा रही है। कल दी मीटिंग बारे मेरे साथियों ने तुहानू कई कुछ दस्या होना है, पर मैं इनू होर तरह लेना। मैं समझदा भी सरकार हार चुकी है। वो साडा मनोबल डेगण लई एक स्टेज आ जाती है जदों शौक देंदे हुंदे ने अपने विरोधी नूं। कल एक तरह उन्होंने सानू शौक देने की कोशिश की, पर जिहड़ा साडा झटका सी वो बर्दाश्त नहीं कर सके, उठ के आपो अपने कमरियां च चले गए। सरकार ने कल कहा पहली बारी भी असीं ये कानून रिपील नहीं करने। मैनू लगता है ये रिपील शब्द नहीं उन्हों की नींद हराम की हुई है। तुसीं जिहड़े इत्थे बैठे हो या जिहड़े इधर नूं रोज़ तुरे आउंदे आ साडे भरा भैणां, उन्होंने मोदी सरकार की नींद हराम की हुई है। सारे देश में उथल पुथल हुई है। जिहड़े कहिंदे सी ये अंदोलन सिर्फ पंजाब दा है, हौली हौली कहण लगे तो पंजाब ते हरियाणे दा है। हुण जदों उत्तराखंड वाले बापू भी आके बह गए, यूपी वाले भी आके बह गए, राजस्थान वाले, महाराष्ट्र वाले भी आके बह गए, मध्य प्रदेश वाले भी आके बह गए। हुण जदों रिपोर्टां आउण लग पईयां भी तो पैदल तुर के आउण लग पे, उन्होंने नींद भला किवें आवे। उन्होंने सोचा भी एक झटका तो दे के देखिए। जदों उन्होंने कहा भी असीं रिपील नहीं कर सकते, मेरा जवाब सी सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ भी 70 तो वध किसान शहीद हो चुके ने। 700 का खून पीना चाहते हो? किन्ने लोगों की बलि लेना चाहते हो? असीं तैयार हाँ, पर अंदोलन खत्म नहीं होएगा। कानून रिपील होणगे और रिपील किए बिना यह अंदोलन समाप्त किसी कीमत ते नहीं होएगा। उस तो बाद असीं चुप करके बैठ गए। असीं तय कर लिया भी बोलना ही नहीं, बोली जाण दिओ इन्हां नूं। वो 5 मिनट नहीं रुक सके, उठ के चले गए। मैनू पता सी भाई आके ये नवीं तरीक देणगे। उही होया, नवीं तरीक तय करती। खैर ये उन्हां दा काम। पर मैं तुहानू एक गल कहनी है, जरूर मैं हर बारी कह के जाना कुछ ना कुछ, मैनू इस गल का फख्र भी है भी जदों मैं इस स्टेज तो कुछ कह के जाना, तुहानू अपील करके जाना, मैं इतों वापसी वेले उहदे ते अमल हुंदा अपने अखीं देखदा। इस गल्लों मैं बहुत तुहाडा धन्नवादी हाँ, खास तौर पर साडे नौजवान बच्चों का बहुत धन्नवादी हाँ।
इस वेले जिहड़ी स्थिति बनी हुई है, अंदोलन सारी दुनिया के पद्धर ते इहदी चर्चा है, सारी दुनिया अखां ला के देख रही है। एवें तां नहीं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इत्थे आउण तो इनकार किया। राती मैनू टैलीफोन आया इंग्लैंड के एक मैंबर पार्लीमेंट का, उन्हें दस्सिया भी किवें दौरा कैंसल होया है। उन्हें दस्सिया भी असीं किवें इकट्ठे होके MP गए। पहला मोदी की कारगुजारी दसी कुछ पंजाबियों ने, मोदी चीज़ की है, फिर उन्होंने दस्सिया भी आ अंदोलन की है। इसका मतलब सारी दुनिया तुहाडे अंदोलन ते घोखवीं अख रखी बैठी है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को समझाया तो उन्हें दौरा कैंसल कर दिता। ये कोई छोटी गल नहीं। मैं पिछली बारी तुहानू कोई 15-20 दिन पहला अमरीका के एक साबका राष्ट्रपति जिमी कार्टर का उन्हें ईमेल करके मैसेज दिता सी, वो तुहानू पढ़ के सुनाया सी। अमरीका के कुछ MPs ने, उन्होंने पता है भी ट्रंप की मोदी नाल यारी है, उन्होंने जाके अपने विदेश मंत्री को कहा भाई तू अपने हम रुतबा हिंदुस्तान के विदेश मंत्री को कह अमरीका च बसदे हिंदुस्तानी नहीं बाकी किसान भी चिंतित ने, किसानों ते जुल्म करना बंद करो। अज सवेरे मेरी आस्ट्रेलिया के लोगों नाल गल एक वैबनार ते लंबी गलबात हुई है। आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट में तुहाडे कानूनों ते बहस हो चुकी, न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट में तुहाडे कानूनों ते बहस हो चुकी, दुनिया भर में तुहाडे इन्हां कानूनों ते बहस हो रही है। तो मोदी सरकार हाले इनू समझदी है भी पता नहीं सानू कोई राह लभ्या है, नहीं लभना रस्ता, किसी कीमत ते नहीं लभना। जे रस्ता इको एक रस्ता है भी जिहड़ी गलती कीती है उन्होंने सुधार लैन। मैं एक गल रिपीट करदा, जिदन मोदी दे चहेते अमित शाह नाल साडी मीटिंग हुई, वो सानू कहंदा है कोई राजेवाल जी हमने तो बहुत से कानून बनाए हैं, अगर आज ये कानून रिपील कर दिए तो कल को मजदूर आके बैठ जाएंगे। तो मेरा जवाब पता की सी भी जे इन्ने पाप कीते गंगा नहा लो चंगे रहोगे। जे तुसी अंबानी अडानिया दे कोल सारे देश नूं गहने कर देने तो किसान आके बैठणगे, मजदूर आके बैठणगे। इस देश का हर रोज़ वो वासी जिहड़ा रोज़ कमाई करके अपने बच्चों का ढिड भरदा है वो धरने ते बैठेगा। ये उन्हां दा डेमोक्रेटिक राइट है, ये उन्हां दा संविधानिक हक है। तुसी संविधान की सौं खा के संविधान की उलंघना की है, इस करके तुहाडे लई कोई रास्ता नहीं, इको एक रास्ता है भी जिन्ना छेती ये कानून वापस ले लोगे उन्ने चंगे रहोगे। बहुत कुछ तुहानू मेरे साथियों ने कहा, बाकी भी कहणगे। मैं हुण दो गल्लां तुहाडे नाल इस अंदोलन नूं लीह ते रखण दियां करनियां। इस वेले सारी दुनिया च तहलका मचिया होया, बहुत सारिया फोर्सिस जिहड़ियां इस विदेशों में भी बैठियां इस अंदोलन नूं जिन्हां नूं इहदे विचों अपणियां रोटियां सेकण दा फिक्र पिया है, वो इत्थे पहुंच गईयां ने। बहुत सारे लोग जिन्हां ने पूणी नहीं कत्ती, सड़कों ते तुसी सुत्ते, ट्रालियां च तुसी सुत्ते, वो कहंदे मैं अपणियां रोटियां दो ला लां। वो इत्थे आके कदे साडी लीडरशिप नूं धमकियां दिंदे ने, कदे किसे नूं डराउंदे ने, कदे कुछ करदे ने। पिछोकड़ तुसी सारे जानदे ही हो। शायद इसे करके तुहाडे ते कोई असर नहीं होया, वो हर बारी धमकियां धुमकियां जिहां दे के चुप करके ठंडे जो के बह जांदे ने। पर अज समा इहो जिहा आ गया जदों अंदोलन बहुत पीक ते चला गया। कल्ले कल्ले दी पछाण करना सिखो, तुहाडा विरोधी कौन है, तुहाडा हमायती कौन है। सरकार दियां एजेंसियां ने बंदे छड्डे ने, तुसी रोज़ बंदे फड़दे हो। कदे RSS वाला तुसी फड़िया, अमृतधारी सिंह बनया होया, जेब च शराब की भी बोतल है, तो जदों सिर तो पगड़ी लाही घोना मोना
ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੈਂ RSS ਤੋਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਏਡੇ ਸੌਖੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਵੀਲਰ ਹੈ,
23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 500-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, यूपी, सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, इस अंदोलन की अग सारे देश में बलन लगी है। उहदा सेक मोदी के घर तक पहुँच जाना चाहिए। पिछे सुनेहे लाओ, तुसीं इत्थे बैठे हो, मैनूं पता है जिद्दण असीं कहने आ तुसीं उदणे सुनेहे ला के ते हर वारी हनेरी ठाल दिंदे हो। अज हुण लोड़ है 26 तरीक की तैयारी लई पूरी टिल ला दिओ। जिथे तक तुहाडी पहुँच है हर स्टेट दे विच, हर स्टेट के गवर्नर का जिउणा हराम करो, मोदी का जिउणा हराम करो। 26 तरीक का अंदोलन इस देश लई एक नवा इतिहास सिरजेगा। मैं कहा मंत्रियों नूं देखांगे, मैं वो एक शेर जहा बोलिया सी कलाइन दा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मंत्रियों नूं कहा सी देखांगे तुहाडे च कितनी ताकत है, किन्ना तुहाडी खून की प्यास है, किन्ने नाल तुहाडी प्यास बुझ सकती है। असीं बुझाउण लई तैयार होके आवांगे, पर असीं शांतमई रहांगे। मैनूं एक गल मैं जिंदगी च कदे भुलिया नहीं, मेरे अजीज रहे सर पिशौरा सिंह सिद्धूपुर अज दुनिया विच नहीं। एक गल मैनूं याद आ, उन्हां दी बहुत वड्डी गल। एक बारी एक अंदोलन होया, पंजाब सरकार ने उहदे ते पाबंदी लाती। सरकार इन्नी घबराई, उन्हें रोडवेज दी बसां भी बंद, सारे शहर बंद, सारे पंजाब च कर्फ्यू ला दिता। पर किसान फिर भी चंडीगढ़ वाल मार्च कर दिते। मक्कियां दीयां फसलां हुंदियां सी, हैलीकॉप्टरां ते किसानां नूं मक्कियां च लभदे फिरन। सर पिशौरा सिंह और उन्होंने साथी किते मुरिंडे लागे। मुरिंडे का उस वेले एक कमला SHO सी, उन्होंने टक्कर गए। वो भूतरिया पुलिस के स्टारां दे नशे च उन्होंने कहंदा है, वो तैनूं पता नहीं भई अज पाबंदी लाई है सरकार ने, कर्फ्यू लाया, तू जथा लेके जाना। वो कहंदा हाँ मैं अपनी ड्यूटी करदा, तू अपनी कर। कहंदा तैनूं पता ही किहनूं कहना है? कहंदा हाँ मैं एक पुलिस इंस्पैक्टर नूं कहना। कहंदा पाओ इहनूं लंबा। पिशौरा सिंह होरी कहंदे नहीं ठहर मैं पहना। कपड़े ला के कमीज ला के धरती ते पै गए। वो डांग मारदा सी, पिशौरा सिंह वाहिगुरू कहंदा सी। पिशौरा सिंह मेरा शागिर्द सी, मैनूं ये सारी जिंदगी कहानी नहीं भुलनी। जिन्नियां डांगां पिशौरा सिंह के शरीर ते पईयां, तकड़े जुस्से वाला किसान लीडर सी, सारियां दियां लाशां असीं अपने अखीं देखियां। घट अज भी कोई नहीं, लीडर मोहरे होके मरनगे, पर समझ लेना चाहिए है तुहाडे विच बढ़ के कोई अंदोलन नूं खराब ना करे। सारा जिमें अगे करदे हो ट्रैफिक कंट्रोल करना, आपो अपनियां ट्रालियां दे आले दुआले रात नूं पहरे देना। कोई आके शराब दी बहाने, कोई किसे बहाने तुहानूं उकसाउंदा है। एक मैं बेनती उदण भी कीती सी, उहदा एक दिन असर रहा, अज फिर है नहीं। मैं ना नहीं लेना, पंजाब वाले ते तां बहुत असर है, पर कुछ होर सज्जन ने, साडे साथी ने, पर उन्होंने की कहा शाम नूं शराब पींदे ने। ਉਹ ਤੁਸੀਂ रोज़ तो 2 अर्थीਆਂ भेज दिओ। मैं उदण भी कहा सी 2 अर्थीਆਂ औसतन पंजाब नूं जा रही ने। किस खुशी च शराब पींदे हो, किस खुशी च डैक बजाउंदे हो, किहड़े चाह है? एडे वड्डे संघर्ष च आके तुहाडे अंदर निगरदी किवें है? ये मेरे समझ तो बाहर है। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है, जे कोई तुहाडे नाल बैठा पींदा है, उन्होंने प्यार नाल सत्कार नाल हथ जोड़ के रोको। ये भी एक डिसिपलिन है, ये भी डिसिपलिन का हिस्सा है। एक मैं पंजाब सरकार नूं भी कहना चाहना, एक बड़ा भूतरिया काम किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कुछ गायक ने जिन्हां ने साडे इस अंदोलन नाल संबंधित गीत लिखे, गीत गाए, जिन्हां नूं तुसीं इत्थे रोज़ सुणदे हो।
ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਗੀਤ। ਇਤਨੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੂੜੀ ਚੜਾਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਹੋਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਖੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਨੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਧੰਦ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਉਂਝਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ IPS ਅਫਸਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ IP ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟਿਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਠੂੰ ਹੈ ਉਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਘੇਰੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰੋਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਧੀਏ ਰੋਂਦੀ ਕਾਹਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਨੀ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੱਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰਬੇ ਜਰਬੇ ਬਦਲ ਲਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਭਰੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਇਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ। ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਫਰ ਕਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ, ਉਹ 26 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਵਾ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਾਮ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਜੂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਓ, ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸਵੇਰੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੌਂਠੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲੋਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ